किते नहीं तो कर्जे च जमना जनरेशन ने बना जो ये कानून पास कर रहे। माझा किसान संघर्ष कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। कारण केंद्र सरकार द्वारा जारी होने वाला 3 ऑर्डिनेंस है, मगर कोविड-19 के चलते प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे कि कोई भी अनदेखी घटना न हो सके। वहीं उनकी ओर से इसके विरुद्ध में भाजपा पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को मांग पत्र सौंपा गया व उनके घर का घेराव भी किया गया, जहां उनकी ओर से एक बड़ा जत्था धारा 144 की परवाह किए बिना उनके निवास स्थान पर जा पहुंचा। किसानों ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस उनके हित में नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ लिख के देंगे। वहीं भाजपा पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है, इससे किसानों को आज़ादी ही मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के साथ है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संदेह है किसानों को तो वह उनका एक शिष्टमंडल दिल्ली ले जाएंगे व कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात भी करवाएंगे। गल तो है कि लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहने का सबनों अधिकार है और वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्होंने करना चाहिए। कोई वो एतराज़ किसी को नहीं है, लेकिन इस वे क्योंकि करोना महामारी जी फैली हुई है, लेकिन यदी जरूरत नहीं है इस प्रकार धरना लगाने की या घेराव करने की। जरूरत तो होवे जे सरकार या पार्टी के अध्यक्ष के नाते असी इन्हां दी गल सुनने को तैयार ना होईए। तो पिछली दिनी भी जो इन्हां दी ट्रैक्टर का कार्यक्रम सी, ट्रैक्टर रैली सी, उस तो पहला भी मैं इन्हां दे दोनों वड्डे नेता जिहड़े किसान नेता ने इन्हां नाल टैलीफोनिकली गल की और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इन्हां नूं मिल के आया सबनों। और मैं इन्हां नूं ये गल कही है कि साडे कृषि मंत्री जी ने पंजाब दे अंदर बीजेपी दी वर्चुअल रैली जिहदे अंदर लखां दी तादाद दे अंदर लोकी जुड़े हुए सी और पंजाब दे पत्रकारां नाल गल करदे हुए ये गल बड़ी साफ कीती है कि MSP सी, MSP है तो MSP रहेगी। और इस गल का तो हुण कोई पीना पै ही नहीं सकता। सरकार कह रही है, सरकार का कृषि मंत्री कह रहा है कि MSP रहेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसानों नूं देश की आज़ादी के इन्ने बरे बाद भी गुलाम बना के रखा जाए। खेती किसान दी, बीज किसान दा, मेहनत किसान दी, क्या उन्होंने फसल अपनी मनमर्जी नाल बेचण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये जड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैं MSP तो ज़्यादा अगर उन्होंने मंडी तो बाहर फसल बिकती है वही तो क्या उन्होंने ये अधिकार ना मिले? ये तो सगों जोड़े कानून 3 आए ने ये किसान नूं आज़ादी देने वाले ने, स्वतंत्रता देने वाले ने। वो अपनी फसल MSP तो उपर अगर उन्होंने कोई भाव मिलता है वो आज़ादी दिंदा है ये कानून। तो इस करके मैनूं लगता है कि विषय ही गलत है, लेकिन फिर भी तुहाडे माध्यम दे नाल मैं किसान भरावां नूं उन्हां दीयां सब यूनियन नूं पहला भी निमंत्रण दिता है, अज फिर निमंत्रण देना कि आओ अगर कोई शंका है, अगर किसी प्रकार की तुहानूं कोई खर्चा है कि ये कानून उन्हां किसान दे हित च नहीं है, मैं तुहानूं दिल्ली लैके जाण नूं तैयार हाँ। मैनूं ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिहड़ी है 4था साल कांग्रेस का लग्या पिया, लेकिन वो अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। और मज़े की गल ये है
कि इस ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। 2017 ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਨਾਜ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। रोज़ कोई ना कोई जिला ऐसा है, चाहे वो जलंधर है, फतेहगढ़ साहब, MLA के गोदामां चों, उन्हां दे घरां चों वो अनाज मिल रहा है। इन्हां सारियां चीज़ों तो ध्यान हटाउण दे लई किसान भरावां दा प्रयोग कांग्रेस कर रही है और आम आदमी पार्टी उहदी बी टीम के नाते काम कर रही है। लेकिन मेरी किसान भरावां नूं ये बेनती है कि इस कानून नूं पढ़ो। कानून दे अंदर कोई एक शब्द MSP खत्म करन दा होवे, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ MSP तो ऊपर जिथे भी भाव मिले उत्थे बेचने का अधिकार दिंदा। वहीं आज फिर भाजपा पंजाब अध्यक्ष के घर के घेराव के बाद कुल हिंद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से जिला पठानकोट के हलका सुजानपुर विधायक दिनेश सिंह बब्बू के निवास स्थान को भी घेरा गया। वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। वे उनके घर का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, मगर विधायक घर पर नहीं मिले, जिस कारण उन्हें घर लौटना पड़ा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ NDA ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, BJP, ਅਕਾਲੀ, BJP ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 3 ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11-12 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ MLA ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ BJP ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ MP ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ MLA ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਫੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਚਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।